వెల్కమ్ టు కేవీఆర్ అండ్ కేఆర్వి హెర్క్యులస్ వ్యూస్. మీరు మా వీడియోస్ చూసే ముందులో కంపల్సరీగా మీరు వైట్ నోట్ బుక్ పెట్టుకుని ప్రిపేర్ అవుతేనే మా వీడియోస్ అర్థమవుతాయి. సో ఫస్ట్ ఈ గ్రామ సచివాలయంలో స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లోనే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ గ్రాడ్యువల్లీ అండ్ సడన్ లోడింగ్ ద షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఏ క్యాంటిలివర్ అండ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, ఫిక్స్డ్ బీమ్, కంటిన్యూస్ బీమ్, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్, ఓకే, సబ్జెక్టెడ్ ది పాయింట్ లోడ్స్ అండ్ యూడిఎల్ లోడ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద టుడే టాపిక్. సో the first we are discussed about the units. So first unit is the force units మనం బ్రిటిష్ అండ్ మెట్రిక్ అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్లో మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఫోర్స్కి బ్రిటిష్లో మనకి యూనిట్స్ ఏంటి? The force metric units grams, kilograms. 1 kg equaled 1000 grams మీకు తెలిసిందే. నెక్స్ట్ టన్, 1 ton equaled 1000 kgs. అదే ఒక కింటా అయితే 100 kgs. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ SI యూనిట్స్ న్యూటన్స్, కిలో న్యూటన్స్. 1 kilonewton equal to 1000 newtons మీకు తెలుసు ఇది. నెక్స్ట్ 1 kg equaled how many newtons? 10 newtons. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫర్ ఏ లెంత్, లాంగ్. సో రైట్, in British indication of the units is the inches and feet. So you know that the 1 feet equal to how many inches? 12 inches. ఓకే, ఇన్ మెట్రిక్ వ్యూలో మనకి యూనిట్స్ ఏంటి? మీటర్స్, సెంటీమీటర్స్, మిల్లీమీటర్స్. ఓకే, 1 meter ఈక్వల్ టు 100 centimeters. 1 centimeter ఈక్వల్డ్ 10 mm. 1 meter ఈక్వల్డ్ 1000 mm. 1 inch ఈక్వల్డ్ 2.54 centimeters. Same units as well as in SI units. Okay, 1 meter equal to 100 centimeters. 1 centimeter equal to 10 mm. 1 meter equal to 1000 mm. So 1 inch equals 2.54 centimeters. Okay, right. Next topic is we are discussed the next topic of superposition. Principle of superposition. What is the principle of superposition? The principle is generally and has wide applications and they holds the issue if it is the first is the structure is the elastic, and second one is the stress and strain relationship is a linear, and third one is the deformation or small. ఈ ప్రిన్సిపల్ సూపర్ ఇంపోజిషన్లో ఫస్ట్ మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్ సూపర్ పొజిషన్ అనేది ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎలాస్టిక్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్, అండ్ second principle is the stress strain relationship
relationship is linear. Okay, so that is means stress is directly proportional to strain. The deformation are small. Deformation అనేది స్మాల్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్స్. సో నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది టాపిక్స్. The types of loads. How many types? The point load or concentrated load, and uniform distributed load, UDL load, and uniform increasing load, it means uniform varying UVL load. varying load. So మెయిన్లీ మనం సిలబస్లో పాయింట్ లోడ్ ఆర్ పాయింట్ లోడ్ అన్న కాన్సన్ట్రేట్ లోడ్ అన్న సేమ్. సో సేమ్ మీనింగ్ యూడిఎల్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్. ఈ సిలబస్లో మనకి ఈ 2 లోడ్స్ గురించే డిస్కషన్ చేసుకునేది. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఎనఫ్. సో పాయింట్ లోడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ లోడ్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ లోడ్? ద పాయింట్ లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ అట్ an exact point area. So and uniform load is the, if you have a body carrying the entire load under the cross section of the beam or any object. Okay, right? So next uniform varying load is as well as UDL formation. So next types of supports. What is the types of support? How many types is there? So number of types is there. Simply support. So simply support means, సో ఏదైనా బీమ్ తీసుకున్నాం, ఆ బీమ్ అనేది 2 సింప్లీ సపోర్ట్స్ మీద స్టే అయి ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద కాలింగ్ ద సింప్లీ సపోర్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బీమ్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఈజ్ ద రోలర్ సపోర్ట్. రోలర్ సపోర్ట్ అంటే ఏదైనా బీమ్ తీసుకుందాం. సో one end simply support and another end roller carrying the load. So this support is the roller support. And next injured support. Injured support means suppose here carrying the injured support. Okay, so this is the types of the supports. So roller support is the moving the body
that purpose we are using the roller supports, and injured is the just a little bit like as our మన మోకాలు ఉంటుంది కదా, లెగ్, నీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ అలా మనకి యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట ఈ స్ట్రక్చర్స్లో. నెక్స్ట్ అలాగే సింప్లీ సపోర్ట్, జస్ట్ ఏదైనా బాడీని జస్ట్ 2 సపోర్ట్స్ పైన సింపుల్ స్టేయింగ్ ఉంచడానికి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సింపుల్ సపోర్ట్. సో నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది beams. Types of the beams. Types of the beams. Beams. So how many beams is there? The number of beams is there. So for first we are taking the simply supported beam. Simply support beam. This is the this is the beam. This is the supports at both ends. So that is called simply SS beam, simply supported beam. Next is the cantilever beam. One end fixed, another end free, that is called the cantilever. Both ends is the simply supported, that is we are called simply supported beam. One end fixed, another end free is that is the beam is called the cantilever beam. So next propped cantilever beam, one end fixed, another end roller like as. So this is the propped beam, propped cantilever beam. So next one end fixed, another roller is the propped cantilever carrying beam, that type of beam. And continuous beam, another one, continuous beams. Continuous beam. What is continuous beam? More than 2 supports we are called the continuous beam. Continuous beam. Next so both ends fixed beam. Both ends fixed beam. This is the fixed beam. So this is the types of the beams. First the statically determined beams. Statically determined beams if the equation of equilibrium or equations of statics, the sum of x equal 0, sum of y equal to 0, sum of momentum m equal 0, the alone of the sufficient to the find the support reaction, then the beam is called statically determined. Then the beam is called statically determined beam. For example, the statically determined beams, for example, is the cantilever beam, and simply supported beam, and overhanging beam. So overhanging beam కూడా మనం అలా చెప్పుకోలేదు. Overhang beam means overhanging. So overhang means the beam span is the cross the
క్రాస్ ది సపోర్ట్. ఇక్కడ చూడండి, 2 సపోర్ట్స్ తర్వాత బీమ్ స్పాన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవర్ ది లెంత్ ఈజ్ వీఆర్ కాల్డ్ హియర్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. దిస్ ఈజ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ beam. Okay, right? So next, this is the over statically determined beams is the cantilever beam, simply supported beam, overhanging beams. Next, statically indeterminate beams. Statically indeterminate beams. What is the statically indeterminate beams? If the equations of the equilibrium are not sufficient to find the support reactions, then the beam is called the statically indeterminate beam. సో ఇక్కడ మనం సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియెంట్. సో అందుకే మనం ఈ ఇండిటర్మైన్ బీమ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, propped cantilever beam and fixed beam. Next, continuous beams. Beams. Okay, so this is the indeterminate beams is the propped cantilever and fixed beam, and continuous beam is the indeterminate. Determined is the that one. Okay, next. So next is we are discussing about the suppose we are taking a simply supported beam. Here the point load means here concentrated load W acting at the mid span of the beam. ఇది ఈ బీమ్ యొక్క మధ్యలో మనకి లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఈ లోడ్ అనేది ఈ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఈ సపోర్ట్స్కి ఎంత షేర్ అవుతుంది, సో ఎక్కడికి షేర్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఈ లోడ్ అంతా ఎక్కడ షేర్ అవుతుంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది చెప్పాలి. అసలు బీమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బీమ్? ద బీమ్ ఈజ్ subjected to transverse the loads. The beam is subjected to the transverse the loads perpendicular to the either end supports. The beam is under the load causes, acting the load causes on the beam. The beam is transferred to the load transferred to the perpendicular axis of the supports. That is the property of beam. ఎప్పుడైతే మనకి లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో బీమ్ మీద, ఆ బీమ్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ తన మీద యాక్ట్ అవుతున్న బీమ్ని ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది? పర్పెండిక్యులర్గా, దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న సపోర్ట్స్కి, ఈ బీమ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న ఈ సపోర్ట్స్కి ఓకేనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బీమ్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద బీమ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, రైట్. సో ద లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది పర్పెండిక్యులర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బీమ్. నెక్స్ట్ we are discussed about the so here under the load causes the beam will be some tilting tendons in this shape. So in this shape, okay, like as suppose we are taking this book, the load is acting at the mid center, so as well as like as the W point load here acting as a pen here. So under the load causes the beam is bending
bending in a the curved shape, the curved shape, the curved shape. This curved, so the curved means here bending. So we are draw here. Okay, this is the shape. This shape we are draw here. So here the bottom of the in this member of the beam strained. So the while here the length of the beam is the extension. Extension means so increasing of the length, increasing length. This is the tension. This is the tension. And the inner of the inner is the compression. Inner is the compression, outer is the extension. So లోనేమో కంప్రెస్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో ఈ అవుటర్ ఈజ్ ద ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద హియర్ ది compress. So this is the compressive. Okay, this is the tension. Okay, right now actually in this shape we are called the sagging. So as well as so actually in physical terms we are called this convexity. Okay, right? So this is the sagging. In a engineering point of view, we are called the sagging. Okay, most important. Next as well as so like is in reverse, it is the under the load causes the shape will be came here in this shape. It is called also we are sagging and hagging. So here also compress, tension. Okay, next this is we are called the concavity. This is the convexity, this is the convectivity, this is the sagging, this is the hogging. Okay, right? Next మనం సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్కి వెళ్ళక ముందులా ఫస్ట్ మనం ఒక టేబుల్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా మీరు ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ టైప్ సపోజ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఆర్ ఎనీ బీమ్. సో ఫస్ట్ point load is acting on a beam. What is the shear force diagram shape? What is the shear force diagram shape? And what is the bending momentum diagram shape? Here the point load acting on the beam the shear force diagram is always here even line or rectangular, even line or rectangular. Bending momentum here, point load is acting on the beam. What is the bending momentum shape? Inclined. Next UDL load is acting. UDL load is acting. What is the shear force shape? UDL load is acting. The shear force shape is the draw the inclined
inclined line. Next, UDL load is acting. What is the bending moment shape? Parabolic. Next, here next uniform varying loads. Uniform varying loads ఇచ్చినప్పుడు అంటే 1 and 0 to increasing the loads. Uniform varying loads is the increasing loads 0 to W. Increasing this loads is acting first is the here first is the 2 degree curve. 2 degree curve అన్న parabolic curve అన్న ఒకటే సేమ్. 2 degree curve parabolic అన్న సేమ్. 3 degree curve ఏది షీర్ పోర్షో డయాగ్రామ్ షేప్కి ఎలా డ్రా చేయాలి? 2 degree curve అంటే పారాబోలిక్ షేప్లో మనం పారాబోలిక్ షేప్లో ఇలా పారాబోలిక్ షేప్లో మనం డ్రా చేయాలి. ఇక్కడేమో ఇంక్లైన్ లైన్గా డ్రా చేయాలి. ఇంక్లైన్ లైన్, ఇక్కడేమో ఈవెన్ లైన్స్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ లైన్స్ ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 UVL లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి షేప్ ఏమి డ్రా చేయాలి? సో 3 degree కర్వ్. 3 degree కర్వ్లో అంటే నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఎ క్యూబిక్ పారాబోలా. 3 degree అంటే 3D అంటే మనకి క్యూబిక్ పారాబోలిక్ షేప్లో మనకి వస్తాయి అన్నమాట. సో this is the cubic parabola. Next, this is the main diagram, shear force and bending moment shape lines. Okay, first under the loads. Okay, right. ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్గా మనకి సిలబస్లో ఇచ్చింది పాయింట్ లోడ్ గురించి, యూడిఎల్ లోడ్ గురించి. ఓకేనా, యూనిఫామ్ వ్యారింగ్ లోడ్ గురించి మనకి డిస్కషన్ చేసుకోం, బట్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కోసం. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద షియర్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్స్ డయాగ్రామ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం. సపోజ్ ఏదైనా ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ తీసుకుందాం, ఎస్ఎస్ బీమ్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఎస్ఎస్ బీమ్ తీసుకున్నప్పుడు పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో దీన్ని డబ్ల్యూగా ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం. సో అదే ఇక్కడ చూడండి, డబ్ల్యూగా ఇండికేట్ చేసుకున్నాం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, లోడ్ వల్ల మనకి సమ్ డిఫ్లెక్షన్ అంటే డిఫార్మేషన్ అవుతుంది, అంటే బెండింగ్ అవుతుంది. సో అయితే ఇక్కడ మనకి వాడు షీర్ పోస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయమంటున్నాడు. షీర్ పోస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది అడిగాడు, షీర్ పోస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, అప్పుడు మనం ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఇది బేస్ లైన్, దీన్ని ఎప్పుడు ఆల్వేస్ బేస్ లైన్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద బేస్ లైన్. సో బేస్ లైన్ కన్సిడర్ చేసుకుని మనం షీర్ పోస్ట్ కానీ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ కానీ డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ let me consider the shear force under the loads. Here the load is acting W, but the length is the L, and the load exactly acting at a mid span of the beam. అంటే ఏంటి, లోడ్ అనేది ఎక్కడ బీమ్ మధ్యలో యాక్ట్, అంటే సగం మిడిల్ అంటే ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ లోడ్ ఎంత హాఫ్ లెంత్లో యాక్ట్ అవుతుంది. L/2 హియర్, L/2 హియర్,
L/2 L/2 అంటే ఇక్కడ మనకి ఎంత లోడు షేర్ అవుతుంది ఏ అండ్ ఇది ఏబిగా మనం ఎండ్స్ బీమ్ ఎండ్స్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఏ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఎంత లోడ్ ఏ ఎండ్కి షేర్ అవుతుంది, లోడ్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి మీరు ఫస్ట్ మీరు అసలు షియర్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. సో అసలు షియర్ ఫోర్స్ is the definition of the shear force. Algebraic sum of the vertical forces on either side of the section of a loaded beam is called shear force. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఏదైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో ఏదైనా బీమ్ మీద, అంటే సపోజ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ద లోడ్, దిస్ ఇస్ ఆల్ ది సమ్ ఆఫ్ ది, అంటే ఎన్ని లోడ్స్ అయినా యాక్ట్ అవునాయి దాన్ని మొత్తం డబ్ల్యూ యాక్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్, సపోజ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ మీదే 2 లోడ్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, పాయింట్ లోడ్ ఇక్కడ 1 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ W=2 ఇచ్చాడు, టోటల్ లోడ్ ఎంత ఇక్కడ, టోటల్ లోడ్ ఈజ్ ద 3 లోడ్స్, total loads is the 3, అంటే దిస్ ఈజ్ ద సమ్, సో అందుకే వాడు ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ లోడ్స్, దిస్ ఇస్ ద వర్టికల్లా కాదా, ఈ లోడ్స్ అనేవి యాక్ట్ అవుతున్నాయి వర్టికల్లా కాదా, బీమ్ మీద వర్టికల్లా యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో దట్ ఈస్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ది ఎయిదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బీమ్ కానీ, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బీమ్ సెక్షన్ కానీ యాక్ట్ అయ్యే లోడ్స్ని, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి యాక్ట్ అయ్యే లోడ్స్ని మనం ఏమంటాంగా షియర్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ ఆన్ ది ఎయిదర్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఆఫ్ ది లోడెడ్ బీమ్. ఓకే, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్స్. సో లెఫ్ట్ కానీ రైట్ సైడ్గా ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫోర్సెస్ ఆన్ ది ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ లోడ్ బీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్. సో ద ఫార్ములా ఈజ్ ద లోడ్ ఇంటూ లోడ్, మనకి ఏదైతే లోడ్ ఉందో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా యాక్ట్ అయ్యే డిస్టెన్సే ఎల్. సో డబ్ల్యూ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ లెంత్ వీఆర్ కాల్డ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్. సో లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వీఆర్ కాల్డ్ bending moment. So right, so that is the bending moment formula. So as well as considering, so here also the shear force here ఇక్కడ ఈ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడికి W అనేది ఎంత షేర్ అవుతుంది మనకి, ఇక్కడ హాఫ్ షేర్ అవుతుంది, అంతే. ఇక్కడ W/2 అనేది మనకి షియర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, అంటే షియర్ ఫోర్స్ ఇండికేటెడ్ బై FA = W/2 మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా FB = W/2, అంటే ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఎందుకు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర, అంటే మిడిల్లో యాక్ట్ అవుతుంది, బీమ్కి మిడిల్లో యాక్ట్ అవుతుంది, అంటే హాఫ్గా యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ లోడ్ అనేది ఈక్వల్గా షేర్ అవుతుంది, అంటే సగం ఎండ్స్ సపోర్ట్స్కి షేర్ అవుతుంది. అందుకే మనం W/2 ఆ ఫోర్స్ అంటే షియర్ ఫోర్స్ అంటేనే ఫోర్స్ అంటేనే హియర్ డబ్ల్యూ అనేది ఈక్వల్గా షేర్ అవుతుంది ఎండ్స్కి. సో అందుకే W/2 మనం కన్సిడర్ చేసుకుని ఇక్కడ FAని W/2 ఫార్ములా షియర్ ఫోర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుని FB W/2. సో నెక్స్ట్, సో హియర్ మనం వాడు ఏమన్నాడు, మనకి షియర్ ఫోర్స్ అన్నప్పుడు పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు షేప్ ఏంటి, ఇక్కడ షియర్ ఫోర్స్ షేప్ ఏంటి, పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది షియర్ ఫోర్స్ ఈవెన్ లైన్ కానీ రెక్టాంగులర్ కానీ ఈవెన్ లైన్. ఓకేనా, ఇక్కడ సింప్లీ సపోర్టెడ్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఇది క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్, ఇదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్. సో క్లాక్ వైజ్ ఇస్ ద పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇస్ ద నెగిటివ్. ఓకే, ఎనీవన్. సో ఇక్కడ W/2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఎంత షియర్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, W/2. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత షేర్ అవుతుంది, పాజిటివ్ W/2. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ నెగిటివ్ కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి మనకి లోడ్ ఎంత
లోడ్ ఎంత -W/2గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో షేప్ ఏంటి, ఈవెన్ లైన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈవెన్ లైన్. సో మనం దీన్ని ఇలా మనం యాడ్ చేస్తే టోటల్గా రెక్టాంగులర్ బాక్సెస్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ W/2, ఇక్కడ టోటల్ లోడ్ ఎంత ఉంది W. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మైనస్ ఎందుకు వెళ్ళిందన్న అంటే W/2 మైనస్ W వేసినా సరే మనకి -W/2నే వస్తుంది. ఓకేనా, సో రైట్. ఓకేనా, సో అలా మనకి మైనస్లోకి కన్సిడర్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఎందుకు అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అందుకే వచ్చింది అన్నమాట. ఓకేనా, సో సరే ఇక్కడ మరి W/2 అన్నారు, సో పాజిటివ్ అన్నారు కాబట్టి పాజిటివ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ నుంచి లోడ్ ఇక్కడికి కూడా అంతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మరి ఇక్కడికి కిందకి ఎలా చేంజ్ అయిందంటే మనకి ఇక్కడ లోడ్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లోడ్ W/2 యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఇది రియాక్షన్ లోడ్. అంటే రియాక్షన్ లోడ్ అంటే ఒక లోడ్ అనేది రియాక్షన్ లోడు. ఈ అప్వర్డ్ అంటే ఇక్కడ RA ఈజ్ ద రియాక్షన్ లోడ్, RB ఈజ్ ఆల్సో రియాక్షన్ లోడ్స్. అంటే యాక్షన్ లోడ్స్ ఈజ్ ద W. మనం బాడీ మీద ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ ఈజ్ ద యాక్షన్ లోడ్స్. ఇంటర్నల్గా మనకి సపోర్ట్గా ఉండే ఈ రియాక్షన్స్ని ఓకేనా ఈక్వల్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. రెండు ఈక్వల్గా కన్సిడర్ చేసుకుని అప్పుడు రియాక్షన్ ఫోర్స్ బేరింగ్లో నుంచే యాక్షన్ ఫోర్స్ని మనం మైనస్ చేస్తాం. సో అందుకే ఇక్కడ రియాక్షన్ ఫోర్సు ఎంత ఉంది మనకి W/2 షేర్ అవుతుంది. దాంట్లో నుంచి యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సు మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఫోర్సు ఎంత ఉంటుంది, ఇక్కడ -W/2 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో అందుకే మనకి ఇక్కడ సో అందుకే మనం ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా కన్సిడర్ చేసుకుని పాజిటివ్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ మనకి షీర్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది బీమ్ దగ్గర ఉంటుందా, ఉండదు. ఓకేనా, షీర్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ యాక్టింగ్ ఎట్స్ ఎండ్స్ దగ్గరే యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడైతే పాయింట్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఎక్కడైతే పాయింట్ లోడ్ అనేది ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో అక్కడే మ్యాక్సిమం బెండింగ్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంది, ఇక్కడ ఎండ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర 0 ఉంటుంది. ఓకేనా, మూమెంట్ అనేది ఎండ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర 0 ఉంది, బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది. అదే షీర్ ఫోర్స్ అయితే ఎండ్ సపోర్ట్స్ దగ్గర ఉంటుంది, బెండింగ్ మూమెంట్ అయితే అటు మిడ్ స్పాన్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది బెండింగ్ మూమెంట్, ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్, ఇక్కడేమో షీర్ ఫోర్స్ సపోర్ట్స్ దగ్గర షీర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, సపోర్ట్స్ దగ్గర షీర్ ఫోర్స్ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి షీర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్కి మనం బేస్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సో బేస్ లైన్ డ్రా చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇక్కడ లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం. ఓకేనా, లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది మనకి, W ఈజ్ ద లోడ్ యాక్టింగ్. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎంత ఇక్కడ మనకి యాక్ట్ అవుతుంది, W/2. ఓకేనా, సో W/2 రైట్. ఓకే, సో అయితే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద షేప్ హియర్, which load is acting, point load acting. What is the shape, inclined line మనం డ్రా చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి మూమెంట్ అనేది MA = 0 అనుకున్నాం, MB = 0 అనుకుంటున్నాం. ఎండ్స్ దగ్గర మనకి మూమెంట్ అనేది 0 అనుకుంటున్నాం. ఎక్కడ మ్యాక్సిమం, మిడిల్ దగ్గర, బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మిడిల్. సో మిడిల్ Cగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ MC ఎంత వచ్చింది, MC బెండింగ్ మూమెంట్, M ఈజ్ కన్సిడర్ ద మూమెంట్. ఓకే, బెండింగ్ మూమెంట్ని Mతో ఇండికేట్ చేస్తాం, షీర్ ఫోర్స్ని Fతో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని Cగా కోఆర్డినేట్ ఇండికేట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ MC మ్యాక్సిమం
బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ సి పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉన్నది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎంబి ఇస్ ద 0. సో రిమైనింగ్ ఇస్ ద సి ఎంత దగ్గర మనకి మ్యాక్సిమం మూమెంట్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాక్సిమం మూమెంట్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా అనేది ఏముంది, ఫార్ములా WL/4 ఉంటుంది. WL/4. సో WL/4 అనేది మనకి ఎలా వచ్చిందంటే, మనకి లోడ్ ఎంత W, మనకి లోడ్ ఎంత W, లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత, లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద L/2. ఓకే. సో ఇక్కడ లోడ్ ఇంటూ మనకి యాక్చువల్ లోడే W. సో దాన్ని మనం దాంట్లో మనకి హాఫే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అయితే. ఓకేనా. సో అందుకు మనకి ఇక్కడ పాయింట్ లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ద డయాగ్రామ్ షేప్ ఈజ్ ద ఇంక్లైన్. అందుకే ఇక్కడ ఎండ్స్ దగ్గర 0 అండ్ ఎండ్స్. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమమ్ ఫార్ములా ఇస్ ద WL/4 అండ్ ఇక్కడ ఇంక్లైన్డ్ లైన్ మనం డ్రా చేసుకున్నాం. సో రైట్. సో దట్ ఈస్ ద MC formula. Maximum is the WL/4. So next we are discussed the so next we are discussed the types of the beams and shear force diagrams and bending moment diagrams. Okay, right. Write down the table, serial number and type of beam, shear force diagram and bending moment diagram. First cantilever beam, one end fixed, another end free end దగ్గర మనకి లోడ్ అనేది W యాక్ట్ అవుతుంటే, సో ఫస్ట్ బీమ్ యొక్క AB, ఇది ఈ బీము వన్ ఎండ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంది, అనదర్ ఎండ్ ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర మనకి W అనే లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఫ్రీ ఎండ్ బీగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ ఏగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద క్యాంటిలివర్ బీమ్. So right, ikkada L is the length of the beam and next here the shear force diagram. I want the shear force diagram. What is the shear force diagram? Already మనం ఈ టేబుల్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం shear force diagram. shear force diagram ఇచ్చినప్పుడు shear force point load is active అయినప్పుడు shear force diagram